Good morning, friends and my dear students. Today we are going to discuss the grammar part, degrees of comparison. Degrees of comparison. Degrees of comparison. Degrees of comparison. These degrees are nothing but the quality. Degrees of comparison is nothing but it is a form of adjective. It is the form of adjective. It is the form of adjective. Example, we take the one example, good. So this is adjective. We have different forms, good, better, best. See that we have the three adjective forms, good, better, best. So there are three degrees. There are three degrees. How many kinds of degrees are there? There are three degrees. That is, the first one, positive degree. The second one, comparative degree. Third one, superlative degree. How many degrees are there? Positive degree, comparative degree, superlative degree. There are three degrees. There are three degrees. Positive, comparative, superlative. So take one more example for positive degree. Tall. Second one, taller. Third one, tallest. Okay, this is example. Tall, taller, tallest. Tall, taller, tallest. The first one is in positive degree, the second one is in comparative degree, and the third one is in superlative degree. So what is the use of this positive, comparative and superlative degree? Positive degree is nothing but it is a normal statement. Normal statement. For example, Raju is a tall boy. Raju is a tall boy. That is a positive degree. We use in positive degree, tall boy. And second one, comparative. In the comparative, we compare with two persons, two places, with two things. Raju is taller than Shankar. Raju is taller than Shankar. That is in comparative degree. And what about superlative degree? Superlative degree, it is compared with all the persons, all the places and all the things. That is tallest. Raju is the tallest boy in the class. Tallest boy in the class. So let me write these three examples. Once again, how many degrees are there? There are three degrees. First one, positive degree, comparative degree, superlative degree. So, based on this example, we prepare one sentence. See the sentence. First one, positive degree. Raju is a tall boy. Raju is a tall boy. That is the word tall. So, second one, comparative degree. Raju is taller than Srinu. The word here, taller. Raju is taller than Srinu. And third one comes superlative degree. That is, Raju is the tallest boy.
Raju is the tallest boy in the class. In the class. That here the word tallest. So we got the first one, the positive degree, tall, comparative degree, taller, superlative degree, the tallest. Tall, taller, tallest. So what is going on here? In the name of positive degree, it is nothing but normal statement. Normal statement. ఏం చెప్తున్నాము? రాజు ఈజ్ ఏ టాల్ బాయ్. రాజు ఎత్తైనటువంటి యొక్క వ్యక్తి. దట్ ఈస్ ఇన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. దెన్ సెకండ్లో ఏం చేస్తున్నాం? కంపేరేటివ్ డిగ్రీలో రాజు అండ్ శ్రీను వీళ్ళిద్దరికి కంపేర్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ కంపేరింగ్ రాజు అండ్ శ్రీను. కాబట్టి ఏమిటి పెట్టాము? రాజు ఈజ్ taller than Srinu. Raju is taller than Srinu. Go to the last one, superlative degree. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అందరు బాయ్స్ తోటి మనం రాజుని కంపేర్ చేస్తే రాజు ఈజ్ ద టాలెస్ట్ బాయ్ ఇన్ ద క్లాస్. అందరికంటే ఎవరు ఎత్తుగా ఉన్నారు? రాజు అనే వ్యక్తే క్లాస్లో ఉన్న అందరి బాయ్స్ కంటే కూడా హైట్లో ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క డిగ్రీలో ఒక్కొక్క దాని యొక్క అడ్జెక్టివ్ ఫామ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్. అలాగే స్మాల్, స్మాలర్, స్మాలెస్ట్. అలాగే హై, హయ్యర్, హైయెస్ట్. అలాగే బిగ్, బిగ్గర్, బిగ్గెస్ట్. అలాగే ఇదొక ఫామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యూటిఫుల్, మోర్ బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. అలాగే ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కొన్ని ఫామ్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ 3 ఫార్మ్స్ లైక్ గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, బ్యాడ్, వరస్, వరస్ట్. ఇట్లా కూడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ మీరు బిఫోర్ ప్రాక్టీస్ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యూ షుడ్ నో ద అడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్. అంటే మీరు ఎంత అడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటే మీకు అంత ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో ఆన్సర్ చేయడానికి పనికొస్తాయి. ఇది ఒక ఫస్ట్ మోడల్ తీసుకుంటే మనకి ఏముంటుంది? 3 ఫార్మ్స్ గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. ఇదొక మోడల్. సెకండ్ మోడల్ తీసుకుంటే టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్. థర్డ్ మోడల్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా మనకి 3 రకాల ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మోడల్ ఏంటి? దీస్ 3 ఫార్మ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈ వన్ అనదర్. సి దట్ గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. సెకండ్లో ఏం చేస్తున్నాము? ఈ బేసిక్ వర్డ్ అడ్జెక్టివ్స్కే జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ ఈఆర్ అండ్ ఈఎస్టీ. దట్ ఈస్ టాల్, టాలర్, టాలెస్ట్. థర్డ్లో ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ యాడింగ్ ద బేసిక్ వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఏం చేసాము? మోర్ పెట్టాము, మోస్ట్ పెట్టాము. సో ఇంపార్టెంట్, మోర్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్లా ఈ డిగ్రీస్ అడ్జెక్టివ్ యొక్క ఫార్మ్. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ది డిగ్రీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్. మీరు ఎంత ఎక్కువ నేర్చుకుంటే మీరు అంత ఎక్కువగా ఆన్సర్ చేయడానికి మనకు హెల్ప్ అవుతుంది. విన్నారా? సో కాబట్టి అవి ఎక్కువ నేర్చుకోండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈజ్ అ మోడల్ 1 మనం 2లో తీసుకున్నాము. ఒకటి దీంట్లో తీసుకుందాం, ఒకటి దీంట్లో తీసుకుందాం. Go for more examples. With model 1. Gita is a good book. Gita is a good book. That is good, it is in positive degree. Go to second one. Gita is better than any other book. Any other? This is in comparative degree. See that here we use a word better. Good third example. Gita is
best book. Gita is the, this is in superlative degree. The word here, the best. See that in the example, we use the word good, better, best. Good, better, best. So first example, Gita means here, not is the name of a girl, it is the name of a book. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a good book. That is in positive degree. ఎందుకు ఇక్కడ నార్మల్ స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాం. భగవద్గీత అనేది ఏంటిది? మంచి పుస్తకం. భగవద్గీత ఈజ్ ఏ గుడ్ బుక్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే గీత ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ బుక్. మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఈ కంపారిటివ్లో పోలుస్తున్నాము. ఈ భగవద్గీత బుక్ని వేరే బుక్లతో పోలుస్తున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? గీత ఈజ్ బెటర్ అనే వర్డ్ వాడుతున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గుడ్ యూజ్ ద ఫార్మ్ బెటర్. గీత ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బుక్. దట్ ఈస్ ఇన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. గో టు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ గీత ఏం చేస్తున్నాము? అన్ని పుస్తకాలతో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో దట్ గీత ఈజ్ ది బెస్ట్ బుక్. అంటే ఇక గీత అంతా, భగవద్గీత అంతా బెస్ట్ బుక్స్ లేవని చెప్పేసి మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. అంటే పోలుస్తున్నాం, అన్ని బుక్స్ తోటి పోలుస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ క్వాలిటీ. దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో బెటర్ ఈజ్ ఇన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ, గుడ్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. ఇట్లా ఒక డిగ్రీ నుంచి ఒక డిగ్రీకి మార్పు వచ్చేసరికి మీనింగ్లో మార్పు కూడా వచ్చేస్తుంది. మీనింగ్లో కూడా చేంజ్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిగ్రీస్. పాజిటివ్ డిగ్రీ, comparative degree and superlative degree. Okay, so let us move on to the one more model, next model. Ashoka is, or we better start taking this one more example. No other king in India was as great as Ashoka. The word here, the great. This is in positive degree. Positive degree. Let us move on to the comparative degree. Ashoka was greater than any other king in India. So here the word greater, here the greater is a word which is in comparative degree. So go to last one, superlative. Ashoka was the greatest king in India. So this is the third form, that is in superlative degree. ఇట్లా మనకి ఎగ్జామ్ లోపల పాజిటివ్ డిగ్రీలో వచ్చి కంపారిటివ్లోకి మార్చమనొచ్చు, పాజిటివ్లో వచ్చి సూపర్లేటివ్లోకి మార్చమనొచ్చు, సూపర్లేటివ్లో వచ్చి కంపారిటివ్లోకి మార్చమనొచ్చు, కంపారిటివ్లో వచ్చి పాజిటివ్లోకి మార్చమనొచ్చు, వైస్ వర్స్. అంటే వాడి ఇష్టం. ఏదైనా ఒక డిగ్రీలో వచ్చి దాన్ని కన్వర్ట్ ఇంటూ కంపారిటివ్ ఆర్ సూపర్లేటివ్, ఆర్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సూపర్లేటివ్ టు కంపారిటివ్ టు పాజిటివ్. ఏదైనా ఒకటి ఇస్తారు. మీరు ఇవన్నీ మీకు నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు? పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఎప్పుడు నో అదర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ మోడల్లో నో అదర్ కింగ్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ అశోక్. అంటే అశోక్ అంత గ్రేట్ కింగ్ ఇంకా ఎవరు లేరు. దెన్ సెకండ్లో ఏం చేస్తున్నాం? అశోక వాజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ కింగ్ ఇన్ ఇండియా. అలాంటి కింగ్ లేడు కాబట్టి ఏమన్నాం? గ్రేటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ కింగ్ ఇన్ ఇండియా అన్నాం. సూపర్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది. లాస్ట్ వన్, అశోక వాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ కింగ్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఇక భారతదేశం లోపల అశోకుడు అంత గొప్పవాడు ఎవరు లేరని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఈ విధంగా 3 ఫార్మ్స్, గ్రేట్, గ్రేటర్, గ్రేటెస్ట్. ద 3 డిగ్రీస్లో మనం కన్వర్ట్ చేస్తూ వచ్చేస్తాం. ఇది ఈ మోడల్ కూడా ఎగ్జామ్కి మనకు రావచ్చు. కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? పాజిటివ్ టు కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్ మార్చాలంటే ఈ సూత్రంని మీరు తెలిసి ఉండాలి. ఇక లాస్ట్ ఒకటి మోడల్ ఉంది, లాస్ట్ మోడల్, దట్ ఈస్ థర్డ్ మోడల్. అక్కడ దెర్ ఈస్ నో సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ, ఓన్లీ పాజిటివ్
అండ్ కంపారేటివ్ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. తీసుకున్నట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ mightier. Take one more example instead of this one. Take one more example. This is better of two books. This is the better of two books. అట్లా పెట్టచ్చు. లేదు అంటే మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఒక రెండు ప్లేసెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ దట్ కాలేజ్. ఇక్కడ ఏం చేసాం, కంపేర్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ కంపారేటివ్ డిగ్రీ. దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ దట్ కాలేజ్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, దట్ కాలేజ్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ దిస్ కాలేజ్. ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, మనము ఈ యొక్క పాజిటివ్ డిగ్రీ లోపల ఈ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ అంత ఓల్డ్ కాదని చెప్తుంది. ఈ విధంగా థర్డ్ మోడల్ ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఒక డిగ్రీ నుంచి మరో డిగ్రీకి మనకు కావాలంటే అడ్జెక్టివ్ ఫార్మ్స్ తెలవాలి, ఈ యొక్క సూత్రాలు తెలిస్తే మనం సక్సెస్ కావచ్చు. So thank you. We come with one more new topic in the next video. Thank you.